हेलो मित्रों, नवा व्लॉग में तमार बधानु स्वागत है। तो जो हवार में वेला वेला जयपालना पप्पा सड्या ही माळा पर चमके अमार गोमड़ो में माळा बनावी। तो आज आपणे ढोरो बांधवानुं करीए कोड़ियुं के गोमड़ा में। तो आ कोड़ियानी तैयारी करवा मळी है। चमके वहरात 2-4 दिवस थी 2 दिवस मायठ्युं एम के तो 2 दिवस करते 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 वधतुं जाय है। तो आज 9-10 तारीख थवा मळी ता लगन कोई बंद शो थी हजी लगन पर वधवानुं है एवुं कहेतो एटले अमे है के उकेली नाख्युं है कोड़ियुं। तो आज पूरो दन अमे आ कोड़ियानुं काम तैयार करवानुं है। तो पहला हूँ मेलिए ही केवी रीते बनावीए केवी रीते ढोचे ही बधुं तमने एंड तक बतावी। तो जो अमे पहला लाइए ही जे वरियाळीनो ठेडो। तो वरियाळीनो ठेडो पहले जमाई दे। तो हले वरियाळीनो तो आ लाई पहला वरियाळीनो ठेडो अमी आलू जयपालना पप्पा एक सेकंड बेहिए दिन में फटाफट आता આપણે બેંક વાઈટ કરવાની મોબાઈલ માં લો ના ન ખાતો હો કે અબ્બા દો કેમ રાખવાનો ઓમ મેલવાનો આજે થોડો ઓમ મેલવાનો હોય ને આજે પૂછલો જો ઓમ કાઢ મમ્મી હું હે અગો તો રેડી કીધી બસ અમી તારું કામ કર। तो जो मित्रों जे वीडियाનું काम है ये पर करवू पड़े घरનું काम है करवू पड़े। अत्यार लगन सीजन पर चाले है तो थोड़ी थोड़ी बार लगन में पर जવું पड़े। આવી રીતે તો હમણો है कि सुमाहोतोથી आयो तो भी सुमाहाना करते भयंकर वहरात पड़े है। एना कारण थकी अमे तैयार करिए हैं माळो रेडी करिए हैं। तम के ढोरो ही गड़ी में कड़ा पड़ी गमे तो थाय तो एने नुकसान आवे एना कारण। दोस्तों जो पहलो है तो तमने देखातो नहीं है जो ये जार देखाय है नी ये नजर नो ढोकी तो पहलो मैं नजर नो ढोक तो हमें वरियाली ढोकी ही है। ચોગ નહેરી જા હવમ ફેર લાવું। बारिश भी 2-3 दिवस थी वधारे आवे है। तो जो अब 8 तारीख लगन हतुं एम कहता तो 8 तारीख जती रही। आज तो 9 तारीख है 9 तारीख जी तो ये पर बंद थी थतुं चमके हजी तो की के 2 दिवस लगन हजी वधारे है एम। तो आ जो अमारे वही चेटलू पोणी पड्યું है हमणा हाल मस्त पड्યું है वरात हजी सालू है सोटा एक पड़ी है ने हजी तो सड्યું है तो चेटलो पड़े हूँ खबर। तो हजू आ थोड़ी सार्यों ने आ बधुं करेलुं हतुं तो बधुं रखण बखण करी आल्युं। तो जो मित्रों जाणी वहरात जोईतो ताणी वहरात नतो आवतो ने हमणांथी जोईतो एटली बेड़ी आवे है। चमके कईक माणसोने घणुं नुकसान थी रह्युं है। अमे आजे थोड़ेक जोतो लगन में तो ई पर लगन पर थी रह्या हजी लगन वोर एमनेम बेही रह्यो है। चमके वहरात चालू थी जो एना कारण थकी। तो जो अमी है नी आज वहरात आयो तो ताणी तो कशुं थी कर्युं पर काले वहरात आयो तो ताणी अमे थोड़ी मरसीओ पर रोपी थी। तो ये पर हूँ तमने बताऊँ हकीकत में के रोपी ही के थी रोपी। तो आ जुओ आ पूरी मरसीओ रोपी जुओ। तो चमके सुमहाना जेवो दिवस थी जोतो ने एटली बस अमे थोड़ी मरसीओनो रोप हतो तो थोड़ी रोपी दीधी। तो आ जो बे केरियो हेरियो लाजी पर बधुं वावाजोड़ा थकी गरी जी घणुं नुकसान शुं है। चमके घणो ढोरोनी सार बचारोनी आज भेगी करेली है तो रमो पलड़ी जी है। एटले आपणे किसान भाई ने है नी चाहिए हक थी आवे तो ए लाय नहीं आवे तो ए लाय। तो आज
જુઓ મિત્રો, આ ફર્સ્ટ દનનો જે વાયરો નહેર્યો તો આ વાદળું સડ્યું હતું તો ચટલી ઘૂંટી આવી હતી. જો આ ફર્સ્ટ દન ઘૂંટી આવી હતી અને એના બાદ જો આ મોસમ ફર્સ્ટ દનનું જેવું હે ને આ જેટલું વાવાઝોડું નહેર્યું હે. તો મિત્રો આ હે બીજા દનનું, જેમ કે બીજા દન વહરાત પડ્યો તો એના કારણ થકી આ પૂરો મોસમ કેવું થઈ ગયો. જો જેવી રીતે કે આ સુમાહો આવી ગયો હોય ને, આપણે જેવી રીતે પાકો વહરાત આવી ગયો હોય એવું મોસમ થઈ ગયું. જેમ કે આ 12 ઘંટામાં જેટલી સાર, પછી આ બની વાડી હે પૂરી લીલી લીલી દેખાય. જો તો આ જો વહરાત પર ચાલુ હે ને આ વણી પાસે જો આ લગન ચાલુ હે. જો આ તમને દેખાય હે ને. તો જો મિત્રો, અમે સવારમાં વહેલા 100 વાગતાનું કોમ લીધું કોડિયાનું, તો અમે થોડું એન્ડ થવા આવ્યું હે. તો આ જો થોડુંક બાકી હે, તો એટલું આ જયપાલના પપ્પા ફરીથી પાછા ઉપર જાય. તે ઉપર જઈ એટલે હું આટલો હરડિયો પડ્યો અહીંયા તે એટલો આલ દઉં. પછી અમારા હાથમાં કવાડી હે તો આ કવાડી કરીને અમે જઈએ અહીંયા હાગડાની 2-4 કઠીઓ કાપવા. જેમ કે જુઓ, અમે હે કે વહરાત આવે તો એ કુરણ આવે તો એની ગમે એટલું તોફાન કરે કુરણ આવીને તો બી કોળિયું ફેદાઈ જવાની સંભાવના નહીં રહે. જેમ કે અમે હરડીઓ નાસીને કમ્પ્લીટ બોતતો આટલે આવી જોઈએ તો અમે થોડુંક જ બાચી હે તો એટલું પૂરું થઈ જાય. એટલી પછી આપણે શાંતિ, જેમ કે આપણે ચોક નાહી જઈએ ને પછી આ બધું ઉડે ને રડાકૂટ થાય તો થોડું મય ગોતું ભરેલું હોય બેહોનું તો એ પર પાછું પલળી જાય. એના કારણ થકી અમે હડ્ડીને લઈ લીધું હોય કોમ કે આપણે જે કોડિયાનું કોમ છે એ પૂરું કરીને જ છે. એટલે પછી આપણે ગમે તે ચોક જઈએ વહેલા મોડી થઈ જાય તો પછી આપણને ચિંતા નહીં રહે કે આપણે ઘેર સાર પલળી જાય કે ઢોરો ચો બેછી કે હું કરી એમ. એટલા બદલે તો જો આ જે માઠું છું ને એના થકી પર ફાયદો શું, જેમ કે આપણે જે કોમ તો હજી વાર હે એમ કંઈ લગ્નમાં જ રહેવાનો તો હડ્ડીને કોમ નહોતો કરવાનો, પર એ પર આપણને ઉતાવળ આવી ગઈ. જેમ કે અમે ખાતર નાખવાનું ને આ કોળીઓ હપારી કરવાનો ને સાર વળા કે કરવાની, આ બધું કોમ અમે ચાલુ થઈ ગયું. તો જો એ જયપાલના પપ્પા ઉપર હે તો એ પર અમે કોમ એણોનું પૂરું થવા આવે હે તો અમે થોડુંક બાચી હે તો એ પર અમે હાથથી કમ્પ્લીટ પૂરું કરી. તો જો અમે હે કે જે હરડીઓ મેળવાનો તો એ કોમ પૂરું થઈ ગયું. જયપાલના પપ્પાને ઉતરી પડ્યા અહીં અમે જઈએ અહીં અમે ડુંગરામાં, જેમ કે ડુંગરામાં જઈ ને હારી હાગડાની હોટીઓ લાવીએ એના થકી કમ્પ્લીટ છોટીની બોધીએ એટલે કમ્પ્લીટ હરડીઓ ને ચીપ બંધ થઈ જાય. તો પછી હે કે ઉપર ખાલી પ્લાસ્ટિક નાખવાનું એકલું રહે. તો અમે હેડો અમે જઈએ અહીંયા ડુંગરામાં. તો આ જો આ લીધી કવાડી તો અમે જઈએ અહીંયા ડુંગરામાં. આ જુઓ આ વળી કાપી લ્યું? હા કાપી લે, કાપવાની છે. જેમ કે આ તુરી જા કમ્પ્લીટ વજન હે. હવ કાપી લે. હવ પર કાપું તો હું પર હવે જોવો છે વડા પાસે નજારો બતાવો છે. હું ચાલે હા પૂરો વહરાત આવવાનું વાળો આવી ગયો. ભાદરું કેટલું બધું સડ્યું જોઈ વાયરસ આવે ને કોઈને આપવાનું તાને તો બરોબર વહરાત સડી હોય તો જો અમે કે કોઈને આપવાની તૈયારી કરતી ગયો તો અમે જો તૈયારી થઈ તો અમે કાપી હાગડો તાવા વાગે તને હાગડા કાપી ને લીધી ને પછી બોધ. તો જો જેટલી ઉતાવળ કરી હતી અમે હવરનો વહેલો 100 વાગતા નડ્યો તો બી કોમ પૂરું નહોતું શું. તો હમણાં વાજા અહીં ફેર પોસ વાગી જાય અહીં હોજના. તો અમે આવ્યો અહીંયા ડુંગરામાં. તો ડુંગરામાં અહીં અમે લીધીએ અહીંયા આ હાગડાની વળ્યું. તો એના થકી અમે હે કે થોડું કમ્પ્લીટ દોરીઓ થકી કમ્પ્લીટ બધે હું એટલી હરડીઓને ઉડે નહીં. એક પાસે તમે જોઈ શકો હલો નજારો તો એ પર વહરાત પૂરું સડ્યું. જુઓ આ જુઓ હા કાપી નાખો, તમને ગમ પડે એવી તમને ગમ પડે એવી કાપી નાખો બેચાર. એ તો કાપી નાખો ને બધી આવતે તમે જોઈ લો. અરે તો હમણાં મેલ દેવા ઉપર નહીં બંધા હાથ બીજો મોય ઉપર મેલવા કમાય. તો જો આપણે હે કે ગોમડોનું કોમ હે ગોમડામાં જેમ કે સિટીમાં નહીં તું બેહો આવી કે કશું નહીં એટલી એણને ચોમાળા કરવા પડી એવું કોઈ મગજમારી નહીં રહે. પણ આપણા ગોમડામાં થાય ને ગમે જેવાને કહેજો, મારે કહેજો કે બીજાને કહેજો, પણ એણને હે કે સુમાહાનું દન આવ્યું એટલી 2 મહિના પહેલી તૈયારી કરવી પડે. આપણે હેતર હોય નહીં પછી આપણે આ ગોરની જેમ કે ગોર કતકની સાળેલું હોય તો ફેર સુમાહાનો વરાત પડે તો આપણે નેને નસીઓ હોય તો પરેશાન જ થઈ એટલી ગોરે સાળું પડે. ગોર સાળેલું હોય તો પછી કોડિયો હપારી કરો
કરવો પડી, પડ્યો હોપારી હોય તો પછી ખેતીનું કામ કરવું પડે. એવું આપણે કામ કરતું રહેવું પડે. જેમ કે આપણે કિસાન ભાઈ એટલે આપણે 12 મહિને ખેતીનો અવસર આવ્યો એટલે આપણે સુમહાનો દન આવી ગયો એટલે તમારે આપણું કામ ચાલુ. બૈરાને એને એદવાનું હે, જય કૂટો બાળવાનું હે, ગમે તે આપણે બધાને મળી ને આ ખેતીનું કામ કરવું પડે. આપણે જેટલો ઇંતજાર કરીએ, 4 મહિના જેટલી મહેનત કરીએ ખેતીમાં, તો બી આપણને કતોક મળે કે નહીં મળે, પાણી વધારે પડે તો આપણને નથી મળતું. તો એ પર આપણે મન મેલીને ખેતીમાં કામ કરવું પડે. તો અમે તો પહેલું જ ચાલુ કરી દીધું છે કોડિયું હપારી કરવાનું. એટલે અમે આજે કોડિયું હપારી કરીને કમ્પ્લીટ કરી દઈએ એટલે પછી ખેતીનું કામ થોડું થતું રહે. જેમ કે હજી તો આ તો માઠું થાય એમ કહી, પર અમે મહિના પછી તો વરાત પાક્કો આવી જ જાય. જો અમે હે કે જે મારે નવું મકાન કરવાનું છે એ પર હું તમને બતાવું કે મારે ઓળી જગ્યા પર કરવાનું છે. જુઓ આ પૂરી જગ્યા દેખાય ને, આ નજારો આ પૂરો વૈરીની, તો વણા ઠેકણે મારે મકાન બનાવવાનું છે. તો એ પર અમે 4-5 દિવસમાં મશીન મેલાવવાનું છે, પછી ચાલુ કરવાનું છે. તો અમે તમને પર વ્લોગમાં બતાવ્યું કે અમારા ઘરનું કામ ચાલુ કરી દીધું છે. આ જુઓ. અને મિત્રો મને એક વાત પર યાદ આવી છે કે મારે 2-3 કોમેન્ટો આવી કે ભાભી તમે શુદ્ધ ગુજરાતી બોલો એમ. પણ જો મિત્રો હું ગુજરાતી પર બોલી શકું હું, એમાં આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમથી હિન્દી પર બોલી શકું હું, મને બધું બોલતા આવડે. જો મિત્રો કે જે હું અડધી ગુજરાતી થોડીક બોલી છું હું, એથી બોલી છું હું કે જે અમારે ગુજરાતનું બોર્ડર પડે છે એ અમારા ઘર થકી ખાલી 5 કિલોમીટર શેટી છે. એટલી થોડી ગુજરાતી પર આવડી જાય છે મને. પર પ્યોર અમારે સાલે હોય રાજસ્થાનમાં વાગડી ડુંગરપુરમાં. જેમ કે અમે વાગડી જ પ્યોર બોલીએ અને વાગડી અમને સારી ફાવે ને ગુજરાતી પર ફાવે. જેમ કે ગુજરાતી પહોણ પડે છે, બોર્ડર પહોણ પડે એટલે આપણને થોડી મિક્સ થઈ જાય છે. તો આ જો જયપાલના પપ્પા અમે આ લાય ને આ એ સડાઈ દીધી વળ્યું. જો આ જો તો થાકવું પડે. આ અણબોલ્યો જીવ હે. જો હજી અણને રહેવા નહીં કરવું પડે. તમે બધા પછી ઘરમાં પડી જો પછી એ કની કી કે અમને હપારી કરી આલો એમ નહીં કોમ આવે. આડી મેલા પડતી પછી ધીરે થોડી કાપવા પડતી. બધું પડવી પર તમે તો રણાકૂટ મેલ્યું તો આ તો શું થાય, ટેન્શન રહે, ઉડી જાય. એના કરતાં પેલા પાસે થોડું કાઢી ને વડા પાસે કરવું પડે તો જ કોમાય. થાકી જવું ભરી જ જાય એમને કેડી હાથ મેલીને. હા જો આખા દંડનું કોડિયાનું કામ કરીને જયપાલના પપ્પા પર કેટલા પરેશાન થઈ જાય. જોવા તો હમણાં 2 વળિયું કાપી લઈને આવ્યા ને તો બી થાકી જાય, મોઢું પર નારાજ થઈ ગયો. આજે મની પર ગુસ્સો હેડો નહીં. જેમ કે મી હે ને પૂરો દન આજે વડા કોડિયામાં લગાવી રાખ્યા હતા એટલા બદલે. સારું મની ની વાય તો કરે તો કોઈ નહીં, પર વલોગમાં થોડુંક કી દેજો લેજો. મારી મહેનત સારી લાગે તો આટલી બધી મહેનત કરી એમ તો કોક તો કહો નહીં કહો. ચલ અરે કોકી કહો થોડુંક. આ જો પેલો રોડી જઈએ ને તો વરાત ઘણો આવે. અમારા ગામડામાં આવો ચાલે. તો મિત્રો મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબર કરવાનું નહીં ભૂલતા. બાય બાય.